آخری سوال ہے، چلہ جب بھی کاٹا جاتا ہے اس میں یا تو جن تابع ہوتے ہیں یا جن قابو کرتے ہیں. یہاں پر سیاستدان جا رہے ہیں جنوں کے لیے، تو وہ تابع کر رہے ہیں یا تبلیغی چلہ تھا؟ وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ سخت تھا چلہ سخت تھا. تو چلے سخت کا کیا مطلب ہے؟ وہ اگر تو رائے ونڈ والے جاتے ہیں تو وہ ان کے تو گھٹنے اور ماتھے پر جو ہے نمودار ہو جاتی ہے سختی. وہ عبادات کرتے 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 ان کو آثار نظر آتا ہے. یہ اب پتہ نہیں چنا کتنے گزاریا رات میں. یہ اس کا جو ہے ایک چتر ہوتا ہے تھانے میں، اس چتر کی جو ہے وہ بھی آثار نظر آتے ہیں. اگر الٹا لٹکائیں وہ بھی نظر آتے ہیں. اگر کالا کپڑا آپ سر پہ باندھ کے اس کو اندھیرے میں رکھیں تو وہ بھی عمران ریاض کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ نیم پاگل بھی ہو جاتا ہے اور نیم مردہ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ تو بدقسمتی ہے نا ہمارے ملک کے. آپ نام بھی نہیں لے سکتے اپنے جو ہے کون آپ کو اغوا کر کے لے گیا ہے، کس جگہ پہ رکھا ہے، کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے. ارے بولو نا بھائی، آ کے بولو، بتاؤ قوم کو، ملک کو بتاؤ. جو کرنا تھا تمہارے ساتھ وہ تو ہو لیا، باقی کیا رہ گیا ہے؟ کس لیے اب آپ چھپا رہے ہو؟ کس لیے آپ قوم کو جو ہے سامنے نہیں لا رہے؟ میرے خیال میں ان کو ایسی زیادہ خوف رکھا ہے کہ اگر تم نے زبان کشائی کی، لب کشائی کی، تو پھر تمہارے ساتھ تو وہ خوف جو ہے اس کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ لرزہ تارا. میں آپ کو بتاؤں، مجھے خود جو ہے ڈاکٹر عاصم نے بتایا 90 دن اسے جو ہے نا جہاں رکھا گیا، اس نے کہا اب میں فلاں وردی دیکھتا ہوں تو مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس وردی کو دیکھ کر میری کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. تو یہ جو 90 دن کا یا آپ کو کالے کپڑے کے ساتھ آپ کو کال کوٹڑی میں مہینوں یا 4 مہینے یا 3 مہینے رکھا جاتا ہے، وہ ایک خوف آپ پر ایسا طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ آپ لب کشائی نہیں کرتے. کیا انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں آپ؟ 100% بالکل باہر ہوں گے. عمران کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتا ہے. یہ جو مرضی کر لیں، یہ بادشاہ سلامت گری کر لیں یا یہ جو ہے اپنا محسن نقوی سے ضمانت لے لیں جس کا قانوناً کوئی جواز ہی نہیں ہے، یا یہ جج بشیر سے لے لیں، اینٹی کرپشن جج سے جس نے پہلے سزا بھی کی ہے، جس نے جائیداد کرکی اور ضبطگی کے بھی نواز شریف صاحب کے ساری جائیدادیں ضبط کی ہوئی ہیں، یا جو پرپیچول وارنٹس نکالے ہوئے ہیں ان کی معطلی بھی انہوں نے کروا لی ہے، اور اسی طرح ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے جو ہے. تو کیا اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہ پی ٹی آئی کا شکوہ ختم ہو جائے گا، لیول پلینگ فیلڈ تمام تر جماعتوں کو مل جائے گی؟ پھر نہیں، وہ تو آپ نے دیکھا ہے سارے ہی یہ برہم ہے اس بات پر کہ یہ ایک طرف تو رائل پروٹوکول دیا جا رہا ہے ریاستی، اس کو جو ہے وہ باقی بگیاں ہی رہ گئی ہیں، اور وہ جو ہے ایک دربار رہ گیا ہے جس میں انصاف کی گھنٹی بجانا کہ بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں. باقی یہی کسر رہ گئی ہے. باقی تو جو ریاستی پروٹوکول ہیں وہ اتنے بھرپور دیے جا رہے ہیں جیسے وہ وزیر اعظم ہو پہلے. خواجہ صاحب، سائفر کیس میں ضمانت کا فیصلہ محفوظ ہے، تو کیا لگتا ہے کب تک فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے؟ تو اگر ضمانت ہوتی ہے سائفر کیس میں تو نیب کیسز میں گرفتار کرنے کا خدشہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو دیکھیں سائفر کیس ضمانت تو کیا، میں نے تو کواشمنٹ کے لیے 16 اکتوبر کو نالش کر رکھی ہے، اور پھر میں نے عماد یوسف والا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے اس میں نقل شامل کر دی ہے، جس میں مجھے تو کہیں سے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے کہ اس کیس کو چلایا جا سکتا ہو قانون اور آئین کے تابع. تو اس لیے وہ تو شرمناک ایک حرکت ہے جس کو ریاست نے اندر رکھا ہوا ہے سائفر کیس میں. دوسرا آپ کی بات یہ ہے کہ نیت ان کی چھوڑنے کی بالکل بھی نہیں ہے، تا وقت کہ عدالت سے بھرپور انداز سے جو ہے ان کو بھی وہی انصاف ملے جو نواز شریف کو مل رہا ہے. اچھا موسیٰ صاحب، لاسٹلی بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب نکل آتے ہیں باہر، ان کی رہائی ہو جاتی ہے اور الیکشن میں انتخابات میں حصہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن جو اہم کابینہ کے ان کے ارکان تھے وہ تو دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو کون الیکشن لڑے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن وکلا لڑیں گے. آپ دیکھیں، کیونکہ جو خان صاحب سے بات ہوئی ہے، جتنے بھی ضلعوں کے صدور ہیں یا ضلعوں کے جو وکلا کے عہدے دار ہیں ان کو ٹکٹ ملے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ بنگال میں بھی جب بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان تھا اور الیکشن 70 کے ہوئے تھے تو مجیب الرحمان نے ساری ٹکٹیں جو ہے وہ وکلا کو اور اساتذہ کو، ٹیچرز اینڈ لائرز،
टीचर्स प्राइवेट स्कूलों के उस اساتذہ को, पढ़े लिखों को दी थी और वकला को दी थी। वो 160 लोग वहां से MNA बने थे। तो अगर वकला सियासतदानों की जगह ले लेंगे तो फिर सियासतदान कहां पर जाएंगे? सियासतदान जरा इस्तराहत करें, आराम करें। वो जितना बहुत लूट लिया है, मेरे ख्याल में काफी नहीं लूट लिया कौम को। अब जरा वो जो है आराम करें और पढ़े लिखे लोगों को जो है आगे आने दें। वैसे भी आजकल जो पकड़ा जाता है और जब वापस आता है वो कहता है मैं आराम करने के लिए गया था, कोई कहता है चिल्ला काटने के लिए गया था, कोई कहता है कि मेरा ज़मीर जागा है, मुझे इतनी अकल तो कभी नहीं आई है। तो उन्हें अकल आ जाएगी इस दौरान। किसका टिकट ले रहे हैं, PTI का या PP का? मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा भाई, मुझे क्या जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है मैं गवर्नर रहा हूँ, सारे होते मैंने। ये बेंच डिसॉल्व हुआ है? नहीं, डिसॉल्व नहीं हुआ। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया है और ये कहा गया है कि दूसरे बेंच के सामने जिसने पहले ये दरखास्तें सुनी थी उसी के सामने फिक्स किया जाए। तो वो 6 तारीख तक अब अवेलेबल नहीं है। ये मामला लटकाया क्यों जा रहा है? नहीं, असूल देखें, असूल भी यही होता है कि जिस बेंच ने पहले उसी नौइयत के केसेस सुने हैं, अमूमन यही होता है असूल। ताबख्ते के असूल को वो जज साहब खुद कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट का जज है ना उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो बैठे। हाँ, अलबत्ता चूंकि गिरफ्तारी तो डाली नहीं है ना इन केसेस में, लेकिन खान को यही है ना, यही खदशा है कि ये जब तोशा इसमें साइफर के केस में जब वो बरी करेंगे तो फिर इनके पास और केस गुंजाइश होगी उस वारंट के तहत। इसका मतलब एक स्क्रिप्ट है जिसपे यस, और बदनीयती तो वाज़ेह है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। एक खान के साथ सभी के साथ हो रहा है। आप देखें, चौधरी परवेज इलाही को एक केस में छोड़ते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, तीसरे में पकड़ लेते हैं, चौथे में पकड़ लेते हैं, 5वें में। शीरी मजारी का क्या हुआ? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में हुआ। तो फिर जब बेटी की उसको झलक दिखाई कि तुम्हारी बेटी के साथ, तो वहां उसकी चीखें निकल गई और उसने कहा। तो ये तो पैटर्न है, यही कुछ चला आ रहा है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ जो हुक्मरान आ जाता है वो समझता है मैं तो फिरौन हूं, मैं तो अल्लाह ताला के बाद मैं ही सबसे ताकतवर हूं, जो मैं चाहूंगा वो कानून होगा, जिसको मैं चाहूंगा जिंदा रखूंगा, जिसको मैं चाहूंगा छोड़ूंगा, जिसको मैं चाहूंगा आजाद करूंगा। ये मैं वाली रख जो है ना, रिहाइयों की आपकी प्रैक्टिस है। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को ऐसे ही जमानत दी गई हो जैसे नवाज शरीफ को दी गई है? ये मैंने तो क्या, आपने भी देख लिया है, सारी दुनिया ने देख लिया, सारी कौम ने देख लिया, सारे मुल्क ने देख लिया। कभी चीफ मिनिस्टर को भी अख्तियार है कि जमानत ले ले सजा याफ्ता बंदे की। चीफ मिनिस्टर सुना है कि एग्जीक्यूटिव जो है 401 से वो जो है ज़ाब्ता फौजदारी को इस्तेमाल करते हुए वो किसी को मुखलसी दे दे? कभी सुना था ऐसा? तो फिर अनहोनी जूरिस्प्रूडेंस हो रही है, तो चलने दे। आमदन कसदन उन्होंने गैर हाजिरी नहीं की थी, इसलिए अदालत आलिया चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने कहा कि ये जो है 489 का ए का 499 का ये गलत जो है वो किया गया है। इसलिए उन्होंने वो मुस्तरद करके जो अदालत थी एंटी टेररिज्म कोर्ट और एडिशनल सेशन जज, उनके हुक्म को कलअदम करार देकर उनकी जमानत की गिरफ्तारियां बहाल कर दी गई थी। ये दो चूंकि नैब के केसेस थे, ये जो है रह गए थे, एक तोशा खान का और एक अलकादिर का। इसमें जो है चूंकि उस वक्त जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ जस्टिस जहांगीरी साहब थे। आज जो बेंच थी ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ जो है जस्टिस बाबर सितार थे। तो जस्टिस बाबर सितार साहब ने जो है अपना रिक्यूज कर लिया इस केस में से, और उन्होंने चूंकि एक नौइयत के केसेस पहले चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब सुन चुके थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि ये उसी बेंच को सुनना चाहिए। और चुनाचे 6 नवंबर के लिए चूंकि उनका पहली दिन उन्होंने वापस आना है, रुखसत पर छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो इसलिए इसको उनकी आमद पर ये 6 नवंबर को इसका समाअत उसी बेंच के पास होगी जिस बेंच ने पहले 6 मुकदमात में उनकी जमानत को बहाल किया है। सो जहां तक वाकयात का ताल्लुक है, ये ममासलत रखते हैं, इसमें भी वही फैसला मुतवक्के है। अलबत्ता ये है कि नैब के प्रोसिक्यूटर से उन्होंने इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा हमने गिरफ्तारी नहीं डाली है। ये सवाल पैदा हुआ कि जब वो ऑलरेडी जेल में है तो फिर आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली है? तो मैंने यही अर्ज किया कि ये ही इनका वतीरा है कि जब एक केस में जमानत होती है तो फिर ये बजाय छोड़ने के ये दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी डाल देते हैं, और फिर जब दूसरे में होती है तो फिर तीसरे में डाल देते हैं। यही ये वतीरा जो है बरत रहे हैं, इनका यही बदनीयती है। इसीलिए
بار کا انہوں نے کہا کہ ہر چند کے وارنٹ جو ہے چیئرمین نیب نے جاری کیے ہوئے ہیں لیکن گرفتاری نہیں ڈالی ہے عمران خان صاحب کی، اگرچہ وہ جیل میں ہیں. تو یہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا کہ خان صاحب کی گرفتاری اس کیس ان دو کے مقدمات میں نیب کی جانب سے جیل وارنٹس پر نہیں درج کی گئی ہے، نہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے.